امریکہ کا بتائیے کہ اس وقت وہاں پہ صبح ہوئی ہے، ٹرمپ صاحب کا اس کا اسٹیٹمنٹ آپ نے دیکھا، اور رات ہوگی تو کچھ اور اسٹیٹمنٹ آئے گا. کیا لگ رہا ہے یہ غیر معینہ مدت کے لیے ہی ہے یا پھر کوئی جو وائٹ ہاؤس رائے ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں جی 3 سے 5 دن کی جنگ بندی ہے؟ جی دو باتیں انہوں نے کی ہیں. ایک تو یہ کہ جی فرائیڈے کو بہت بہت شکریہ فرسٹ آف آل اسما، اٹس آلویز گڈ ٹو بی آن یور شو. تھینک یو. دیکھیے دو باتیں. ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ فرائیڈے پاکستان میں دوبارہ مذاکرات شروع ہوں گے. ظاہر ہے کہ ایرانیوں سے پتہ نہیں کوئی بات ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے. پاکستان کی طرف سے کوئی ایسا کنفرمیشن اب تک نہیں آیا، اور نہ انہوں نے کچھ کہا کہ میڈیشن وغیرہ کے ذریعے کیا اس ڈیٹ پر کوئی ہم نے کوئی طے کیا ہے کہ ہونا ہے یا نہیں ہونا. نمبر 1. نمبر 2 انہوں نے کہا کہ جو ہمارا سیز فائر تھا وہ انڈیفینٹ نہیں ہے بلکہ 3 سے 5 دن تک ہوگا، اور اس کے بعد ہم پھر دیکھیں گے کیا کرنا ہے. اب بالکل صحیح ہے کہ جو نا ان کا معاملہ اس وقت اصل جو ایشو ہے، جو مذاکرات کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے، چاہے آپ اس کو ایران کے جو اپنے مخصوص حالات ہیں وہ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ایک پورا ملک، پوری قوم ایک بہت ہی ہنگامی حالات سے گزر رہی ہے. تو وہاں آپ کو بہت سی چیزیں ایسی نظر آئیں گی جس کو آپ ایک عام حالات میں کوئی زیادہ پرفیکٹ نہیں کہیں گے. لیکن امریکہ جو کہ ایک ظاہر ہے کہ اسٹیبلش ڈیموکریسی ہے، الیکشنز کے ذریعے صدر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. یہاں جو مسئلہ ہو رہا ہے کہ آئے دن، بلکہ دن میں اور ایون 3-4 گھنٹوں میں آپ کو ایک مختلف کانفلکٹنگ اور کنفیوزنگ میسیجز ملتے ہیں فرام دا ٹاپ لیڈرشپ. تو وہی ایک سب سے بڑی رکاوٹ ہے کسی بھی کامیابی کی مذاکرات کے لیے. میں آپ کے کچھ سوالات سن رہا تھا جب آپ امبیسڈر جیلانی صاحب سے بات کر رہی تھیں آسما، کہ اس میں آپ نے ان سے یہ بڑا اچھا سوال کیا تھا کہ کیا ہم کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے یا میڈیٹ بھی کرنا چاہیے. تو دیکھیے بہت قریبی تعلق ہے. ظاہر ہے جب آپ سہولت کاری کرتے ہیں تو اس میں ثالثی بھی آ جاتی ہے، جب ثالثی کرتے ہیں تو سہولت کاری بھی ہے اس میں شامل، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن جو اصل جو پرابلم ہے جس کو یہاں پر ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے پاکستان کی نسبت سے، وہ یہ کہ پاکستان کا رول انتہائی چیلنجنگ ہے. اچھا، انتہائی انڈسپینسبل ہے، کیونکہ پاکستان واحد ملک ہے جو یہ رول پلے کر سکتا ہے. دونوں ممالک اس کو ٹرسٹ کرتے ہیں، دونوں ممالک اس کی تاریخ کو جانتے ہیں. ہماری تاریخ ہے، ہماری جو شفافیت اس لیڈرشپ نے پوری ایگزیبٹ کی ہے اس پورے عرصے میں، وہ بھی سب پر واضح ہے. کمپٹنس بھی ایک اپنی جگہ موجود ہے، ہر چیز بالکل پرفیکٹ ہے، اور اس کے لحاظ سے پاکستان ہیز بیکم این انڈسپینسبل اسٹیٹ. اچھا، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان سب کچھ کر سکتا ہے، میڈیٹ بھی کر سکتا ہے اور فیسیلیٹیٹ بھی کر سکتا ہے، لیکن ایک چیز یہ نہیں کر سکتا کہ وہ ٹرمپ صاحب کا اسمارٹ فون تھوڑی دیر کے لیے کہیں سائڈ میں اٹھا کے رکھوا دے کسی سے کہہ کے کہ بھائی آپ نے صبح یہ بات کی تھی، اب ہم اس کو میڈیشن اور اس کو فیسیلیٹیشن کے ذریعے دوسری پارٹی تک لے جائیں گے، آپ کو بات ملے گی، آپ برائے مہربانی اسمارٹ فون سے دور رہیں. تو اصل مسئلہ یہی ہے کہ آخر یہ نہ صرف آپ کی دوسری پارٹی کا بہت بڑا مسئلہ ہے بلکہ میڈیٹ کا بھی مسئلہ ہے. اچھا، اب آئیے جو ان کا جو انڈیفینٹ سیز فائر سے اب 3-5 کے دن آ گئے ہیں، پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بلاکیڈ بھی موجود رہے گا. تو اب دیکھیے اس کو میں نے ابھی جب کل سے یہ بات ہو رہی ہے تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک جزوی سیز فائر ہے. اس کو آپ ٹوٹل سیز فائر نہیں کہہ سکتے، کیونکہ جب آپ نے ایک بلاکیڈ جاری رکھا ہوا ہے تو وہ تو اٹ سیلف ایک ایکٹیو ایکٹ آف وار ہے. ایکٹ آف وار، ایگزیکٹلی. اچھا، میں اسی سے میں حاجی صاحب آپ سے یہ سوال جو ابھی بات کی ہے فیض صاحب نے کہ یہ ایک ایکٹ آف وار تو ہو رہا ہے آلریڈی، اور یہ پھر بلاکیڈ سے ساری چیزیں مشروط ہیں، گفتگو بھی ساری. تو آپ کو لگتا ہے کہ امریکہ بہت آسانی سے اس ناکہ بندی کو ختم کر، کیونکہ اس کا جو الٹیمیٹ گول ہے جو کہ اب نظر بھی آ رہا ہے وہ تو چائنا کو نقصان پہنچانا ہے. تو مجھے تو لگتا ہے کہ وہ چائنا کے دورے کو بھی پرسیو کرتے ہوئے پریزیڈنٹ ٹرمپ یہ سارے فیصلے کر رہے ہیں. ایکچولی چائنا کا جو دورہ ہے اس کی بہت بڑی اہمیت ہے، اور میں تھوڑا سا اگر آپ کو 1-2 سیکنڈ کے لیے پیچھے لے جاؤں، وینیزویلا کے اوپر اٹیک، ان کے آئل فیلڈز کے اوپر قبضہ چائنا کو تکلیف پہنچانی تھی، کیونکہ چائنا وینیزویلا آئل یوز کر رہا تھا. ایون یوکرین کے ساتھ جو جنگ ہے اس میں انڈائریکٹلی چائنا کو تکلیف پہنچ رہی تھی، کیونکہ رشین آئل اس کے لیے روک رہا تھا. اور یہاں ایران کے اوپر بھی جو حملہ، اور بھی بہت سے وجوہات ہیں، لیکن چائنا ایک اس میں بہت اہم جو ہے اس کا نقطہ ہے، کیونکہ ایرانین اور رادر مڈل ایسٹرن آئل چائنا کو پہنچ رہا تھا. تو اب جو آپ نے آبنائے ہرمز کی بات کی ہے، اس میں 2 باتیں ہیں. ایک تو چائنا بہت
तहम्मुल से काम ले रहा है। और एक बात लोगों को पता होनी चाहिए कि इस वक्त जो दुनिया में सबसे ज़्यादा रिजर्व्स हैं ऑयल के, वो चाइना के पास है। बिल्कुल, उसने अपने आप को महफूज रखा हुआ है, अगले कम से कम 3 से 4 महीने वो कहीं नहीं गया, इसलिए वो कूल खेल रहा है। और दूसरे ये कि वो जंगों के बीच में या इवन मीडिएशन के ऊपर डायरेक्टली नहीं आता है। हाँ, उसने सऊदी अरब और ईरान के दरमियान उसने रप्रोशमा कराई थी, लेकिन यहाँ पे वो बैक ग्राउंड में रह करके ये कर रहा है। तो जो आपने विजिट की भी बात की, विजिट में 2-3 बातें, आप जब जलील अब्बास जिलानी साहब से भी बात कर रही थी, देखें जो इनका मतलब कि इनके वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन अमेरिका ने जमा किए हुए थे, उसकी जो है स्टॉक पाइल बहुत कम हो गई है। और बड़े खुशी ट्रम्प साहब ने ट्वीट की थी कि मैंने सारे मैन्युफैक्चरर्स को बुलाया और मैंने कहा कि आप तैयार कर दें नए, उन्होंने कहा कि हाँ हम तैयार कर देंगे, लेकिन कम से कम उसमें 5 से 6 साल लगेंगे। और इम्पॉर्टेंट चीज़ उसमें है कि रेयर अर्थ मिनरल और परमानेंट मैग्नेट 90% उसका स्टॉक चीन के पास है। तो जब ट्रम्प साहब वहाँ तशरीफ ले जाएंगे, टैरिफ पे भी बात होगी और भी बातें होंगी, उनसे वो मिन्नतें करेंगे कि हमें ये दे दो ताकि हम और हथियार बना सकें। तो इसलिए और फिर ये कि शी जिनपिंग ने, जिन्होंने कल सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस से भी गुफ्तगू की है, और वांग ई जो हैं वो अपने ईरानियन काउंटर पार्ट से भी बात कर रहे हैं, यूएई के भी क्राउन प्रिंस तशरीफ ले गए थे चाइना। इन सब में एक चीज़ वाज़ेह है कि चीन ने इशारा किया है अमेरिका को कि हमारे यहाँ आने से पहले आप ज़रा हालात को नॉर्मलाइज करके आएँ, वरना पहले ही एक दफ़ा वो मना कर चुके हैं और फिर हो सकता है। बिल्कुल। अच्छा मिफ्ता साहब, अब असल जो ज़ाहिर है आप तो PhD हैं मईशत में, अब मैं ये जानना चाह रही हूँ और मेरे नाजरीन भी कि अब तक नुकसान कितना हुआ है। बहुत से लोग कह रहे हैं ज़ाहिर है ईरान का तो हुआ ही हुआ है, वो तो हम देख ही रहे हैं, मगर अमेरिका को क्या चैलेंजेस उनके सामने और उनको कितना नुकसान हो चुका है इससे? फिर मैं पाकिस्तान पे भी आ देखिए, इस वक्त अमेरिका के अंदर भी जो $3 और 10-12 सेंट की पेट्रोल मिलता था गैलन, वो अब $4.25 का हो गया है। और अमेरिका में नवंबर में मिड टर्म इलेक्शंस आ रहे हैं और उसके अंदर ऐसा लग रहा है कि ट्रंप की पार्टी रिपब्लिकन जो है वो शायद हाउस भी हार जाएगी, इनका नीचे का हाउस, और वो सेनेट भी शायद हार सकती है। तो और जाहिर है कि वहाँ पे इंटरेस्ट रेट्स, इन्फ्लेशन बढ़ गया है इसकी वजह से, और इंटरेस्ट रेट्स कम करने की ट्रंप कोशिश कर रहे थे, अब वो शायद नहीं हो सकेगा। इसके अलावा स्टॉक मार्केट ऊपर नीचे जाती रहती है। ट्रंप साहब के जो ट्वीट्स अक्सर आते हैं वो स्टॉक मार्केट खुलने से पहले उनके आते हैं ताकि वो बढ़ जाए। लेकिन अगर ये इस तरह जंग बंद नहीं होती, और अगर अब जंग आज बंद भी हो जाए, तो तेल जो है वो 3-4-5 महीने तक महंगा रहेगा, और अमेरिकनों को 3-4-5 महीने तक महंगा पेट्रोल खरीदना पड़ेगा, जिससे कि जाहिर है कि जिस तरह पाकिस्तान में होता है इस तरह दुनिया भर में होता है, उधर महंगाई बढ़ जाएगी। इसी तरह अमेरिका के जो जितने भी इत्तेहादी हैं, यूरोपियन खास तौर पर, वो अमेरिका से नाला है कि आपने एक फजूल जंग शुरू करी है जिसका कोई मकसद नहीं है, और कोई इसका कोई मकसद भी नहीं है, और कोई इसका एग्जिट भी नहीं है। तो उसकी वजह से उनकी मईशत के ऊपर भी बहुत फर्क पड़ा है। आप देखें कि यूएई, मिडल ईस्ट की कंट्रीज की मईशत के ऊपर कितना फर्क पड़ा है। तो अमेरिका के इत्तेहादी मां सिवाय इजराइल के, वो सब इससे नाला है। इजराइल जाहिर है कि वो उसका एक ज्यादा होल्ड है अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी पे मिडल ईस्ट की, तो वो चाहता है कि इस किस्म का केओस हो। लेकिन इस वक्त मेरा नहीं ख्याल है कि ट्रंप साहब को बहुत ज्यादा जंग बढ़ाने का या आगे ले जाने का कोई इनका मूड है। एक फेस सेविंग इनको भी चाहिए, और अमेरिका क्योंकि एक दुनिया का सबसे बड़ा सुपर पावर है और वाहिद सुपर पावर था अब तक चाइना के आने से पहले, तो वो छोटी छोटी जंगें करता रहता है। वेनेजुएला हुआ, पैनामा हुआ, कोस्टारिका हुआ, और इसकी आदत है कि ये जंग जो है वो फौरन जीत जाता है। ग्रेनेडा हुआ, तो ये इस किस्म का अगर मुआहदा करेंगे अमेरिकन के, जिसके अंदर ये क्लियर नहीं होगा कि अमेरिका की जीत होगी, तो अमेरिका के लिए मजीद मुश्किल होगी इनकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में। तो इट्स नॉट जस्ट द इकोनॉमिक पार्ट ऑफ इट। अमेरिका एक बहुत अमीर मुल्क है, लेकिन तो वो जो नुकसान इनको सियासी तौर पे बहुत नुकसान हो रहा है इस वक्त इनकी एडमिनिस्ट्रेशन को। बिल्कुल, और बेखल ईरान भी सूरत हाल को रीड आउट कर रहा है, और उसके मुताबिक ही वो इनके साथ मतलब इतना एक थका देने वाली पॉलिसी है जो कि ईरान इख्तियार किए हुए। पाकिस्तान की मईशत के ऊपर मिफ्ता साहब ज़रूर मैंने पूछना है, क्योंकि बहुत सारे तवानाई के बहरान के हवाले से भी बात हो रही है वैसे भी, लेकिन मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद तीनों मेहमानों से मज़ीद गुफ्तगू करेंगे, हमारे साथ रहिएगा।